ई टीचिंग ओडिशा को पुणी थे स्वागत। आज आम कौन पढ़ा? आज आम पढ़ा अर्थव्यवस्थार केन्द्रीय समस्या बड़ी जो तुम +2 इकोनॉमिक्स रही अर्थव्यवस्थार केन्द्रीय समस्या बड़ी। आम ये जो चैप्टर बा जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रे आम पूर्व कौन पढ़ी? पूर्व आम पढ़ी अर्थव्यवस्थार अर्थ कौन बा तार डेफिनेशन कौन, से डेफिनेशन आम जानी अर्थशास्त्र क्या कह जाए। आउ कौन पढ़ी ना अर्थशास्त्र को केते भाग में विभक्त कराई, अर्थशास्त्र को केते भाग में विभक्त कराई से विषय आम पढ़ी। कौन कौन जानी आम जानी कि अर्थव्यवस्था को दुई भाग में विभक्त कराई, अर्थशास्त्र को दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे है व्यष्टि अर्थनीति आउ गोटे है समष्टि अर्थनीति। जोटा तुम पूर्व क्लास रे पढ़ाई व्यष्टि अर्थनीति क्या कहुए, समष्टि अर्थनीति क्या कहुए से विषय तुम पूर्व भिडियो पढ़ाई। तो आज आम कौन पढ़ा अर्थव्यवस्थार केन्द्रीय समस्या बड़ी। तो अर्थव्यवस्था क्या कहुए आउ तार कौन कौन समस्या रही, समस्या कहीं रही, समस्या कहीं पढ़ा आवश्यक ना अर्थशास्त्र हूँ समस्यार विज्ञान बा समस्या को समाधान करने अर्थशास्त्र सृष्टि होती। यार अर्थ कौन विभिन्न जो अर्थनैतिक समस्या रही जो समस्या रही जेपरिक मनुष्यर अभाव असीम बा संबल गुड़िक सीमित परिमाण में उपलब्ध अच्छा, यही जो समस्या जो विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि होता है आमर बा विभिन्न प्रकार समस्या अर्थनैतिक समस्या सृष्टि होता है। ताले से ही समस्या को जानिले ही आम कौन कर अर्थशास्त्र ये समस्या को आम पढ़ा आउ तार समाधान को आम बाहर करवा ताहा हेउची अर्थशास्त्र। ताले से अर्थव्यवस्थार केन्द्रीय समस्या को जानिबा निहाती जरूरी। जोटा तुम गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन तुम +2 सेकेंड ईयर रे तुम एग्जाम आसला बेले गोटे भल क्वेश्चन आटा प्रायतः क्वेश्चन तुम आसी थाए गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन जोटा तुम्हें नोट कर रखा और जानवा दरकार आ भल भाव प्रैक्टिस कर नब एटा तुमको सबुदिन कम लगे। यही जो केन्द्रीय समस्या ही तुम आगु जो चैप्टर पढ़ो ता सहित लिंक रही कौन कौन समस्या रही आम जानिले तार गोटे गोटे तार सल्व हो चलो समाधान हो चलो ताको आम धीरे धीरे पढ़ा बुझेगा कि नहीं। तो आज आम पढ़ा अर्थव्यवस्था क्या कहुए। अर्थव्यवस्था हूँ इकोनॉमी इकोनॉमी क्या कहुए गोटे इकोनॉमी क्या कहुए आउ तार कौन कौन समस्या रही। तो आम आरंभ करवा। तो आरंभ करने पूर्व मुझे कही रखी कि जो मैंने +2 रे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रखुच्च बा +2 सेकेंड ईयर तुम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तुम रही तुम यही जो ई टीचिंग ओडिशा चैनल रे तुम इकोनॉमिक्स +2 इकोनॉमिक्स सबू चैप्टर कौन हो अपलोड करा सबू चैप्टर तुम पढ़ा जाऊँगी तुम क्लासेस आरंभ हो जाए तुम मैंने यही चैनल रे तुम चेक कर तुम जो मैंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट रही तो मैंने ये चैनल प्लेलिस्ट को जीव से तुम गोटे स्वतंत्र प्लेलिस्ट रही इकोनॉमिक सब्जेक्ट जेपरिक एटर मतलब लॉजिक बढ़ा लॉजिक गोटे सेपरेट प्लेलिस्ट रही इकोनॉमिक्स गोटे प्लेलिस्ट अलग रही है। जो तुम ओडिया तुम पढ़ो इकोनॉमिक्स ओडिया से तुम प्लेलिस्ट ना रही +2 इकोनॉमिक्स ओडिया। से प्लेलिस्ट को चेक कले इकोनॉमिक्स प्रत्येक जहाँ भी वीडियो आगे आसो जहाँ भी अपलोड हो जाए से वीडियो से पार्ट बाय पार्ट बा लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो गुड़ अपलोड हो तुम से देखिपर पढ़ी पार। आउ गोटे कथा नोट सबू वीडियो जहाँ भी तुम पढ़ा जाऊँगी तार नोट डिस्क्रिप्शन रे नोट्र लिंक दि जाऊँगी लिंक को क्लिक कर तुम नोट को डाउनलोड कर तुम पढ़ी पार बुझे कि नहीं। ताल आम आरंभ करवा कौन रही अर्थव्यवस्था क्या कहुए तार कौन कौन समस्या रही। तो प्रथम पढ़ा अर्थव्यवस्थार अर्थ अर्थव्यवस्था क्या कहुए। अर्थव्यवस्था क्या कहुए अर्थव्यवस्थार इंग्लीश हूँ कौन इकोनॉमी कौन इकोनॉमी आम जानी आम प्रायतः बहु पिला जानी कि आम जानी इंडियन इकोनॉमी भारतर अर्थव्यवस्था इंग्लैंड इकोनॉमी इंग्लिश इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी तार जो इकोनॉमी को आम जो कहते इकोनॉमी तार अर्थ हूँ कौन अर्थव्यवस्था ता अर्थशास्त्र नुहे ता हूँ अर्थ व्यवस्था। ताले अर्थव्यवस्था क्या कहुए ताले कौन रहिले ताको आम अर्थव्यवस्था कहवा से आम जाना। अर्थव्यवस्था ताले क्या कहुए जो व्यवस्था रे मानवीय अभाव पूर्ति ताले अर्थव्यवस्था हूँ क्या उद्दिष्ट ना मानवीय अभाव को पूर्ण करने उद्दिष्ट केवल मनुष्यर
ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଦେଶରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ, ତାହେଲେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ କିପରି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନବର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର କ'ଣ ହେବ, ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ତିଆରି ହେବ। ଯେପରିକି ତୁମର ଅଟା ତ ରହିଛି, ଅଟାରୁ ଯଦି ପାଉଁରୁଟି ତିଆରି ହେଲା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେ ପାଉଁରୁଟିକୁ ଖାଇବେ। ଅଟାରୁ ଯଦି ବିସ୍କିଟ୍ ତିଆରି ହେଲା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେ ବିସ୍କିଟ୍କୁ ଖାଇବେ ବା ତା'ର ଉପଯୋଗ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୌଳିକ ନୀତି। ତାହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ବଣ୍ଟନ, କେବଳ ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ହେବନି, ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ସବୁ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ। ଯେପରି ଯଦି 100 ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ରହିଥାନ୍ତି, 100 ଜଣ ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ 100 କୋଟି ଯଦି ବିସ୍କୁଟ୍ ତିଆରି ହେଲା ଅଟାରୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବା। ଯଦି 100 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ଆମେ 60ଟି ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ବଣ୍ଟନକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ନୀତି ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତି ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଇକୋନୋମି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ଗୋଟେ ଦେଶରେ ମାନବର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ଆମ ଦେଶରେ 135 କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ବା 135 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେବା, ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେବା କ'ଣ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ କନସଲଟାନ୍ସି, ଟିଚରଙ୍କ ସେବା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, ସୋଲଜରଙ୍କର ସେବା, ପୋଲିସଙ୍କ ସେବା, ଏସବୁ ସେବା ଗୋଟେ ସେବା। ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର କିପରି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ବଣ୍ଟନ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଇକୋନୋମି ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେରିକାରେ କୁହାଯାଏ ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେହିଭଳି ସବୁ ଦେଶର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହିଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମାନବର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ବଣ୍ଟନକୁ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ତାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତା'ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡେଫିନେସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି। ତାହେଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୀତି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନବର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ରାଉନଙ୍କ ମତରେ। ବ୍ରାଉନ ଜଣେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ବା ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏନ୍ ଇକୋନୋମି କିଏ ନା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଇ ହୁଇଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଦେୟାର ୱାଣ୍ଟସ୍। ପିପୁଲ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗେଟ୍ ଏ ଲିଭିଂ ବା ବୃତ୍ତି ପାଇଥାଏ ବା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାଟିସ୍ଫାଏ ଦେୟାର ୱାଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ସେଥିରୁ ଉପାର୍ଜନ କରି ସେ ତା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଯାହାକି ତୁମର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବା ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଯୋଗାଇ ଦେବ। କ'ଣ ଦେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବା ରୋଜଗାର ଦେବ, ଆଉ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଆଉ ରୋଜଗାର କଲେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା
ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ବା ସଠିକ୍ ଯେତେ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ବା କ୍ରୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ବା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହା କିଏ କହିଲେ ନା ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ରାଉନ୍ କହିଲେ। ବୁଝିଗଲେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଉ କଳକାରଖାନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା କଳକାରଖାନା, କର୍ମଶାଳା, ଖଣି ଆଦି ନିୟୋଜନ ଉତ୍ପାଦନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଆବଣ୍ଟନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ? ନା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଯେପରିକି ବିସ୍କୁଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ତିଆରି ହେଲା ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ବା ଦୋକାନ ବଜାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। କଳକାରଖାନା ଆମେ ଜାଣିଲେ କଳକାରଖାନାରେ ସବୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କର୍ମଶାଳା, ଖଣି ଆଦି ନିୟୋଜନ, କର୍ମଶାଳା ଖଣିରେ ଆଦି ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ନା ଆମେ କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ସେବା ଉତ୍ପାଦନ। ଯେପରି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା କଳକାରଖାନାରେ, ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ ହେବ କର୍ମଶାଳାରେ। ତାହେଲେ ଖଣି କ'ଣ? ନା ଖଣିରେ ଆମେ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଆଦିର ନିୟୋଜନ ଉତ୍ପାଦନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଆବଣ୍ଟନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହିସବୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଭଳି ଇଂଲଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଇନାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କଳକାରଖାନା, କର୍ମଶାଳା, ଖଣି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଆବଣ୍ଟନ କିଏ କରିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରିଥାଏ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏହି ଆବଣ୍ଟନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ତାହେଲେ 3 ଗୋଟି ମୌଳିକ କାରଣରୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି କାରଣ ରହିଛି, ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ମାନବର ଅଭାବ ଅସୀମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନବର ଅଭାବ ଅସୀମ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ମାନବର ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି ଅସୀମ। ମାନବର ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବକୁ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବସ୍ତ୍ରର ଯଦି ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବାସଗୃହ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମାନବର ଅଭାବ ହେଉଛି ଅସୀମ। ଗୋଟେ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବ ତା'ର ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସୀମିତ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ। ବୁଝିଲେ? ଯେହେତୁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, ଏଇ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ଆମେ ସଠିକ୍ ନିୟୋଜନ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା, ଏହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଆମର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସୀମିତ। ମଣିଷର ଅଭାବ ଅସୀମ, ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ୱାଣ୍ଟସ୍, ମଣିଷର ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ୱାଣ୍ଟସ୍, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ଼୍ ବା ସୀମିତ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ନା ସମ୍ବଳ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ। ଯେପରି ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଧରି ନେଲେ, ଯେପରି ଆମେ କୋଇଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରି ନେବା, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଇଲା ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହି ସମ୍ବଳଟି ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ନୁହେଁ, ଲିମିଟେଡ଼୍ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏହି କୋଇଲାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଏକରେ ତ ଏହି ସମ୍ବଳଟି କ'ଣ ଲିମିଟେଡ଼୍ ବା ସୀମିତ ଅଟେ, ତ ତାପରେ ଏହି ସମ୍ବଳଟି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ବା ସମ୍ବଳ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା ଅସୀମ ଅଭାବ। ପ୍ରଥମ କାରଣ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଅସୀମ ଅଭାବ। ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଅସୀମ, ତାହେଲେ ମାନବର ଅଭାବ ହେଉଛି ଅସୀମ ବା ସୀମାହୀନ ମଣିଷର ଅଭାବ ବା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ୱାନ୍ସ। କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତି ହୋଇଗଲେ, ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବ ଯଦି ପରିତୃପ୍ତି ହୋଇଗଲା, ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ଯଦି ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ମଣିଷର, ତାହେଲେ ତା'ର ବାସଗୃହର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାନବର ଅଭାବ ଅସୀମ। ତାହେଲେ ମାନବ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲେ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅଭାବ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅସୀମ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, ଯାହାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ମୁଦ୍ରା, ସମୟ, ଶକ୍ତି, ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ବଳ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାନବର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଏହି ସମ୍ବଳର ଯୋଗାଣ ସୀମିତ। ମାନବର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ମାନବ ଯାହା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ତାହାଠାରୁ ଏହି ସମ୍ବଳର ସପ୍ଲାଏ ବା ଯୋଗାଣ ସୀମିତ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ। ଏହି ସମ୍ବଳ ସପ୍ଲାଏ ବହୁତ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସୀମିତ। ତାହେଲେ ଏହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଯାହାକି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗିପାରିବ। ଯେପରି ରବିନସନଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ। ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୋଇଲାକୁ, ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି କି କୋଇଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ଯାହାକି ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବା କୋଇଲାକୁ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରନ୍ଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସୀମିତର ଅଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକିନା ଏକରେ ତ ଏଇ ସମ୍ବଳଟି ହେଉଛି ସୀମିତ, ତାପରେ ଏଇ ସମ୍ବଳଟି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଲା କାରଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି, ଯେଉଁଟା ତୁମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ତୁମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଟାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ତୁମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯଦି ତୁମେ ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ସମାଧାନକୁ କିପରି ବୁଝିବ? ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଡେସ୍ପୋନ୍ ତୁମର ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଆଉ ସେଇଟା ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯାହାକି ତୁମର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନେଇଛି କି ତୁମର ଥ୍ରୀ ମନ୍ଥସ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ବା 3 ମାସରେ ଥରେ ତୁମର କ୍ୱାର୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ତୁମର 3ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆନୁଆଲ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଆସିପାରେ, ତା'ର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ତୁମେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି। ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ୍ୱାର୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଦାୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।